would like to invite with the written questions, Ananda to read. Please start with the written questions in a traditional way of starting our, and after that we will see if there are balanced time to open the session for the floor. Thank you, Bhante. You started in English. Shall I first start in English? Or? Question is in English. There is one in English and 3 in Sinhala. We'll start with that and then go to the balance. Okay, thank you. Today is the first day of the 8-day retreat conducted by Most Venerable Udairiyagama Dhammajiva Maha Thero. So this is the questions and answers session starting at 1 o'clock, couple of minutes late. But today, Bhante, we have 4 questions altogether, 1 in English, 3 in Sinhala. If I may analyze that further, it's 2 questions on both sitting meditation and walking meditation, and the other 2 are purely on sitting. So we'll take up the English question first. Thank you. Dear Most Venerable Bhante, during my first sitting meditation for the day, I was focusing on my sitting posture. I began to experience the touch points. The breath was very subtle, after which I was just being and was not focusing on any specific thing. My body started to sway from side to side and turn into a circular motion. I was aware of the bodily movements, no other noticeable thoughts. The session ended in this manner. That was about the meditation. Then there is a little bit. Just before the sitting session, early this morning, my mind was wandering a lot, revolving around some matters from last night. Yesterday was a long day, a hectic one. And the morning just before the sitting session, I had to rush back to my room to get something. Unknowingly, I have gone to another person's room having the same letter. I assume it is Venerable Dhammarakkhita's room. I would like to apologize, Venerable Bhante, for my mistake. After undergoing all, I read that because of the apology, that part, Bhante. No, not relevant to meditation, but I would like to apologize, Venerable Bhante, for my mistake. After undergoing all this, I was able to put all these mishaps behind me and be fully mindful as explained earlier. Your advice, Sambade Okasa Adigamo Sambuddho, helped me a lot today. Some time ago, I would have interpreted being mindful under challenging and troublesome circumstances as escapism. But now I see it as accepting and going with the flow. Please comment. Thank you for your generous gift of Dhamma. Theruvan Saranai. Yeah, I think there are 2 sessions are being briefed. So one way to improve your report is to take whatever may be the best sitting and give the experience. And when it is happening, when you are giving the best sitting you had from here to the next interview, so to say, then that will give a cross-section about what is happening, and then gradually the report will be shorter, but it is not a very long this thing. And with this all kind of wandering minds and mishaps and everything, the maintenance of mindfulness, the sustainability, is the only thing you have to take care of. Ups and downs are there. But due to the ups and downs, don't try to over-enthusiastic or negligent. But the maintenance, that's what human can't understand. But the celestial beings and Brahma and Aryans are appreciating. Just continue to do it, whether it's gainful or lost. That's the way we interpret, we understand the choiceless awareness. Then only you can understand who am I. It is like a bookkeeping. It's like keeping the diary notes. And even without presenting it to the Q&A, by writing itself, you get the benefit. It is just like you are gone in front of a mirror.
And with that, you are writing another one tomorrow. Another one tomorrow. That is your case history. And otherwise, unless otherwise a retreat like that, we never maintain that. We have history of the Isaac Newton, Einstein, and that person, just everything. But regarding oneself, no one is taking. We think we have a lot of responsibilities and duties, therefore we don't have time to take care about ourselves. That's a crime. The answer is whether liking or whether successful or not, maintenance. So I have done now more than 40 years. I'm so happy. So, not the therapeutic, the preventative. Without poking fingers into this unwanted thing, from a distance I can see, I can feel, I can put a signal to the left side and cut into the right side and go. That's my way. So therefore, please continue and attention given to the sitting posture and occasionally mention about rising and fall, in breath and out breath. Whatever the prominent thing, let the prominent thing to take the lead and take this as a datum line. Along that datum line, you report other objects, secondary objects, everything. But the datum line must be maintained, and then only you can have a graph. You can have changes according to the line. Those people do not have mindfulness, they don't have a datum line. They have a hectic the history, but compared to nothing. So as far as you have mindfulness, the line is given. It's a birthright. Buddha is asking us to just be vigilant, just be diligent, and keep the records. Ultimately, you can understand whenever you successfully understand yourself, this is what happened in other people also, other time also, other places also. That's a kind of emotional intelligence can be developed. First, you have to just start with here and now, and it's a good start. Please continue. Thank you. The next question is in Sinhala. So it's Avasarai Gauravaniya Swamin Wahanse. Sakmana. කකුලට දැනෙන ස්පර්ශයට සිත යොමු කර සක්මන පටන් ගත්තා. වම දකුණ ලෙස මෙනෙහි කිරීම ඉබේටම වාගේ සිදු වුණා. විලුඹ, දාරය, කොට්ටය, ඇඟිලි ආකාරයට කකුල පොළවේ වදින ස්ථාන දැනුණා. දැස් අඩවන් වී නිදිමත බවක් දැනුණා. ක්‍රමයෙන් සක්මනේ වේගය වැඩි වුණා. නිදිමත බව අඩු වුණා. සක්මනින් වේගය අඩු වුණා. නැවතත් නිදිමත බව දැනුණා. මේ ආකාරයට කිහිප විටක් චක්‍ර ලෙස සිදු වුණා. ඊළඟ කොටස පර්යංකය ගැන. Yes, you may continue. පර්යංකය. හුස්ම රැලි කිහිපයක් නාසික අග්‍රයේ දැනුණා. ඉන්පසු කුමක් වුණාද දන්නේ නැහැ. ටික වේලාවකට පසු ඇඟ එකපාරටම පාතට වැටි ගැස්සී පියවි සිහියට පැමිණියා. නැවතත් හුස්ම දැනුණා. මේ ආකාරයට කිහිප වරක් සිදු වුණා. මුකුත් නොදැනෙන තත්වයක සිටි කාලය ගැන හරි වැටහීමක් නැහැ. පර්යන්තයෙන් නැගිට පස ඊතා හොඳ කායික විවේකයක් දැනුණා. පර්යන්කයෙන් නැගිටි පසු ඊතා හොඳ කායික විවේකයක් දැනුණා. දරුවන් සරණයි. පර්යංක භාවනාදී විස්තර කරනවා මේ දැනෙන දේ තිබුණට විශාල අතරමැද තියෙන නොදැනෙන කොටස්. ඒ නොදැනෙන කොටස් වලට බය තමයි පෘථග්ජනයා කියන්නේ. ආර්යයන් වහන්සේ කියන්නේ මෙතන තමයි නිවන. මේක තමයි විවේකේ. මේක තමයි විශ්‍රාමය. ඒක හැම වෙලාවෙම මල්ලෙන් ගහලා යන්නේ. ඒක අල්ලන්න පුළුවන් සක්මනේ ඇවිදිනකොට අපිට විලුඹ අහු වෙනවා, ධාරය අහු වෙනවා, කොට්ටේ අහු වෙනවා, ඇඟිලි තුඩ අහු වෙනවා, ලේවකේ අහු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් කොයි වෙලාවක හරි ඇවිදීම පිළිබඳව සෑහෙන විශ්වාසයක් ඇතුව දන්න තැනක ඇවිදිනවා නම් අපිට බලන්න පුළුවන් මේ හැම කකුලකම හැම පියවරකම නොදන්න කොටස් ගොඩාක් තියෙනවා. කවදාකවත් ඒක ගෝචර වෙන්නේ අපේ ඉඳුරන්ට. ඒක තුලින් තමයි අපි පෘථග්ජනය වශයෙන් සංසාරෙම වවාගෙන යන්නේ. සංසාරේ දිගට බැඳගෙන යන්නේ. ඒකේ පැවැත්ම තමයි අපි මේ හැම වෙලාවෙම ඉල්ලන්නේ. නමුත් මේ වදින් නැති තැන්, දැනෙන්නේ නැති තැන් වලට නැවැත්මකුත් නැහැ, පැවැත්මකුත් නැහැ, මුලත් නැහැ, මැදත් නැහැ, අගත් නැහැ, සංස්කාර වෙන්නේ නැහැ.
සංකාර tattve එතනම තියෙනවා. නමුත් අපිට කවදාවත් ඒක ගෝචර වෙන්නේ නැහැ. ඒ මොකද හේතුව අපේ ජීවිතයේ අන්නේ ඉඳුරන්ට බද්ධ වෙලා. අපේ විඥානේ හැම වෙලාවම ඉඳුරන්ට බද්ධයි. ඉතින් මම වචනයක් දැම්මා අනින්ද්‍රිය බද්ධ විඥානය කියලා. විඥානයක් තියෙනවා තේරෙන්නේ නැති දේවල් අල්ලන්න පුළුවන්. අපි ඒක තමයි හිප්නොටිසම් කියලා කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් යටි හිත කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් fear of freedom fear of unknown කියලා කියනවා. දන්නේ නැති දෙයට බයයි. කවදාකවත් ආධ්‍යාත්මයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. දන්න දේෙන් තමයි සංසාරේ දුකයි ඔක්කොම ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි දන්න දේ දන්නේ නැතුව දන්න දෙයකින් පටන් ගන්න නැතුව නොදන්න දෙයට යන්න බෑ. ඒක බුදුරජාණන්තු හොඳට දන්න එකයි කායानुපස්සන ඉස්සරහින් තියලා තියෙන්නේ. කායानुපස්සන බලන්න කිසිම අත්දැකීමක් 100% නැහැ. අපි අතේ තින්ද ටිකක් ගාගෙන බිත්තියක දැම්මොත් බිත්තියක තිබ්බොත් ඒකේ මුළු අතම වදින්නේ නැහැ. රේඛා තියෙන කොටස් වදින්නේ නැහැ. ඒකෙන් තමයි අපේ චරිතය කියන්නේ. එහෙම තමයි මේ ඇඟිලි සලකුණේ තියෙන එච්චර තමයි. ඒකෙන් තමයි චරිතය කියන්නේ. කකුල මඩක තියලා කඩදාසියක තියන්න. ඒකට තේරෙයි අපේ කකුලේ කොච්චර කොටසක්ද බිම වදින්නේ, කොච්චර කොටසක්ද කඩදාසියේ මඩ වදින්නේ කියලා. අපි කවදාකවත් වදින්නේ නැති කොටස් ගැන දැනගෙන නැහැ. ඒක තමයි ඉමෝෂනල් බොඩි එක තියෙන්නේ. මේ ලේ වගේ තමයි ටෙන්ෂන්, ෆ්‍රස්ට්‍රේෂන්, ආහාර දිරවීම, කිමිකල්, ඉමෝෂන් කැල ඔක්කොම තියෙන එකේ. කවදාකවත් යාම වෙන්නෙත් නැහැ. අවධානය යොමු වෙන්නෙත් නැහැ. ඒ බඳුර තවත් උදාන. ඒ බඳුරට මේ පොළොව මට්ටම් කරනවා. ගස්නගින මිනිසෙක් කියන පුවක් ගහගෙන නගින මිනිසෙක්, වැල්ලිය ඇවිදින මිනිසෙක්, ගල් පාරක ඇවිදින මිනිසෙක් මේ ඔක්කොම තැලෙනවා. එතනින් තමයි අලුත් වෙලා අර ඒ ස්නායු ටික අලුත් වෙදියා වෙලා එන්නේ. ඉතින් ඒක දැනගන්න හිටියානම් ඒ කියන්නේ ස්නායු අලුත් වෙදියා කරන්න යන්න එපා. මේ අපිට මේ එකම ලෙඩේ එකම පෞරුෂත්වයේ දිගට පවතින්නේ අපි එක විදිහටමයි ඇවිදින්නේ. ඔක වෙනස් වෙච්ච දවසේ අපි අලුත් නියුරොබික්ස් පටන් ගන්නවා. අලුත් සර්කිට්ස් පටන් අර ගන්නවා. ඉතින් ඒක වෙන්නේ නැහැ මේ සාමාන්‍ය ජීවිතය ගත කරන. ඉතින් අපි හැමදාම පෘථග්ජන වෙයි. නමුත් අර ආධ්‍යාත්මික පැත්තට ආගමික පැත්තට යන්න නම් ওই දැනෙන දේවල් අතරමැද තියෙන හිස්තන දැනෙන දේවල් අතර තියෙන මල්ලෙන් ගහන කෑල්ල අල්ලගන්න ගියොත් තමන්ම තමන්ට විරුද්ධව හොරා පොලිස් කරන්න වෙනවා. අපි ඒකට කියන්නේ හොරා පොලිස් කියලා. වැඩක් කරනකොට අපි කොච්චරද දන්නේ? ඒ දන්න ටිකනේ අපිට PhD MSc අනම් මනම් බයිලා ඔක්කොම දාන්නේ. නොදන්න කොටස ඒක කියලා දෙන්නේ විශ්වවිද්‍යාලේ ලෝකේ නැහැ. ඒ නිසා අපි මේ රචනය කියනකොට හිතෙන්නේ අවධානයක් දොවන්න පුළුවන්. අවිදිනකොට හොඳට බලන්න. ඉස්සෙල්ලා හොඳට වම විලුඹ ධාරේ කොට්ටේ ඇඟිලි දකින්න ගිහිල්ලා ටික වේලාවක් ගිහිල්ලා දැන් මට හොඳයි. දැන් නම් මට පුළුවන් හරියට වම දකුණ පවත්වන්න කියලා බලනකොට බලන්න මේ ඒ කකුලේ නොවදිනා තැන් පිළිබඳව අවදියෙන් ඉන්න පුළුවන්ද කියලා. මේක නිකන් ආත්‍යන්තරාවක තට්ටක් වගේ තමයි තියෙන්නේ අපේ පිටිපතුල. එන්න පුංචි වෙන එක හුලං කපාගෙන යනකොට මේ ලේවකේ මේ ඇඟිලි බිත්තරේ සහ කොට්ටේ අතර මැද තියෙන හිස්තැන් ඒ මෙතෙක් කල් ඉඳලා තියෙනවා දැනিলা තියෙනවා අපි කිසිම අවධානයක් යොමු වෙලා නැහැ. ඒකම විස්තර කරන නිතුල ඉන්නවා අපිට සිඩ්නි වල. ඒ අවුරුදු 6 ඉඳලා දැන් අවුරුදු 11ක් විතර යන කොල්ලට ඌ කතා කරන්නේම සක්මන් කරනකොට මේ වදින්න නැති තැන්. ඌට මම දාලා තියෙන සබ්ජෙක්ට් මැටර් ස්පෙෂලිස්ට් කියලා. වදින්න නැති තැන් ගැන උගන්නන්න. මේ සැරේ ඇවිල්ලා ඇඩල්ස්ගේ රිට්‍රීට් එකකට ආවා. කීපාර මෙල්බන් එකටත් ඇවිල්ලා හිටියා. හරි සන්තෝසයි මේ වැඩි හිටියොත් එක්ක පොලිමේ ගිහිල්ලා බින්ද පාතයක්. මටත් පුළුවන් වැඩි හිටියෝ වගේ භාවනා කරන්න. බෑයක් නම් ඉඳගෙන ඉන්න බැරිලු. මට හරි සන්තෝසයි වැඩි හිටියොත් එක්ක යන්න. එයින් මම උඩ තව පොඩි ප්‍රොජෙක්ට්ස් එක තුනක් දුන්නා. මේක මෙහෙමනම් හුස්මෙත් බලපංකෝ වදින්න නැති තැන දැන් මේක හුස්මෙ වදින්න නැති තැන හොඳට විශ්සර වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට දෙන්න තියෙන උත්තරේ තමයි මේ වදින්න නැති තැන දැනෙන්නේ නැති තැන තේරෙන්නේ ඊට පස්සේ එක පාට ගැසිලා ඇඟට සතිය එන වෙලාවට. ඒ කියන්නේ දැනෙන්නේ නැති එකේ අවධානය දකින්න පුළුවන් අපිට. ඒක හරි ඩ්‍රැමැටික්. ඒක හැම වෙලාවෙම පයින් අයින්ව කවුරු හරි. ටොක්ක්ක් අයින්ව කවුරු හරි. ඒකට පාට ගැසිලා අවදිනවා කො අපි ඉන්නේ දැන් ජානග්‍රෝව් එකේ භාවනා ශාලාවේ ඉන්නේ. සරුංගල්ලාට නෙවෙයිනේ පිස්සු කෙලිනව නෙවෙයිනේ කියලා අවදි වෙනවා. ඒක දැක්කනම් ඒකට හේට් කරන්න එපා. ඒකට ද්වේෂ කරන්න එපා. ඒක වැරද්දක් කියලා හිතන්න එපා. ඒක මේ ආත්ම නිෂේධනයක් කියලා හිතන්න බෑ. එතනින් තමයි පටන් අරගන්නේ.
ඒකට ඥානාරාම ස්වාමීන් කියනවා ඔක වෙන්න ගත්තොත් දිගට වෙනවා. ඒ නිසා අනිත් දවසේ ගිහිල්ලා ආපහු අවදි වෙන තැනට කරදර කරන්න එපා. ඒක සාදර වෙලා හොඳට බලන්න ආපහු ආවට පස්සේ කොච්චර වෙලා යනවද කියලා පුරුදු අරමුණේ හිත තියන්න. නැවත සතිය රීඉන්ස්ටෝල් කරන්න. ඒකෙන් කියන්න පුළුවන් රෙසිලියන්ස් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අරදක් වෙච්චාම නැවත සුපුරුදු තැනට එන්න කොච්චර කල් යනවද කියන එක රෙසිලියන්ට් ටයිප් කියලා මිනිස්සු කොටස් කරලා තියෙනවා. ඔය නියුරෝ සයන්ස් වල. සමහරවිට බොහොම ඉක්මනට පුළුවන් කරදර වෙන්නේ නැතුව ආපහු වැඩ පටන් ගත්තා. සමහරව හරියට කනගාටුනවා බලන්නකෝ මගේ හිත පිට ගියානේ. හිත නරක දෙයකට ගියානේ. කී කනගාටු වෙන කෙනා සෙල්ෆ් හේට් කරන එකනට රෙසිලියන්ස් හරි අඩුයි. එයාට ආධ්‍යාත්මික චරිතයක් පෞරුෂත්වයක් හදාගන්න අමාරුයි. ඉතින් මේක හැබැයි දැනගෙන ඉන්නවා නම් කරන්න පුළුවන් වේවා කියලා අපි යනවා ඊගා වාර්තාවට. Thank you Bante. පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේ 24/1/2024 කමඨහන් වාර්තාව සක්මන් භාවනාව 4:30 සිට 5 දක්වා විනාඩි 30යි 8:30 සිට 9:30 දක්වා පැයක් වම දකුණ වශයෙන් කකුලට සිත පිහිටවමින් ඇවිදීමට පටන් ගත්තෙමි. ටික වේලාවක් යන විට කාපට් පොළව පවුඩර් දමා ලිස්සන ඩ්‍රයි ස්වභාවයක් සේ දැනෙන්නට විය. එය මට මහත් අමිහිරි දැනීමක් වූ අතර එම දැනීම දෙපතුලේ සිට හිස දක්වා පැතිරුණි. නළල ප්‍රදේශයේ නලියනවා මෙන් වේදනාවක් ඇතිවිය. එයට සතිමත්ව සුළු වේලාවක් ගමන් කළෙමි. අවට ශබ්ද මෙන්ම මාගේ සිතට නොයෙකුත් සිතිවිලි දිගට ගලා ඒම සිදුවිය. 45% ඒත් පාදයේ දැනීම ගැන මාගේ සක්මන තුල 55% පමණ සතිමත් භාවයක් ඇති කර ගැනීමට හැකි විය. අවසාන පැය තුලදී මට දැනුනේ මගේ කකුල රෝබෝ කෙනෙක් විදිහට ප්‍රෝග්‍රෑම් කර ඇතිසෙයිනි. මම උස්සනවා ගෙනියනවා තියනවා. වම තිබ්බට පස්සේ දකුණ උස්සනවා ගෙනියනවා තියනවා ලෙසිනි. එසේම මාගේ වම් දන හිසේ වේදනාවක් ඇති වූ අතර එයටද සතිමත් උනේමි. සක්මන් භාවනාව මාහට දිගු කාලයක් ආයාසයෙන් තොරව කරගෙන යාමේ හැකියාව ඇත. ඊළඟ කොටස පර්යංක ස්වාමීන් වහන්සේ ඒක පර්යංක භාවනාව. බිම වාඩි වුණ විට කකුල් දන හිස රිදීම දිගටම දැනෙන්නට විය. මම මාගේ සිත සමග රණ්ඩු කරමින් ඉරියව්ව නොවෙනස්ව පවත්වා ගැනීමට විනාඩි 30ක් පමණ උත්සාහ කළ නමුත් අවසාන විනාඩි 30 තුලදී ඉරියව්ව ඉතා සෙමින් සත්‍යමත්ව SMS මාරු කිරීමට සිදුවිය. මේ මාහට මහත් දුකක් ගෙන දුන්නේය. මන්ද මාහට වීරිය කිරීමේ හැකියාව නොහැකියයි සිතුන නිසාය. එක පර්යන්තයක් පුටුවේ සිටගෙන කළ අතර කිසිදු වේදනාවක් නොදැනුනි. නමුත් වැඩි වේලාවක් නිින්දේ පසුවිය. මේ ක්‍රම දෙකෙන් බිම වාඩි වී බිම වාඩි වී සහ පුටුවේ වාඩි වී ඉදිරියට ගෙන යන යුත්තේ කුමන ක්‍රමයටද? ඔබ වහන්සේට බොහොම පිං. ඔයතරේ දෙකෙන් ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රිෆරබල් බිම වාඩි වෙන එක. මොකද ඒකට කොහේ ගියත් වාඩි වෙන්න පුළුවන්. පුටුවක් කියනකොට හැමතැනම පුටු ගගා ඉන්න වෙනවනේ ගිහිල්ලා. පුටුවක් ඕනේ කියන්නේ බිම වාඩි වෙච්ච කෙනාට ඔක මට්ටම් ඇත්තක් නැහැ. නැත්නම් බිම වාඩි වෙන්න බෑ කියලා භාවනා නොකර ඉන්නත් එපා. පුටුවක හරි දාලා පටන් අරගන්න. එතකොට මේ වගේ ඔප්ෂන් එකක් හම්බ වෙනවා. ඉඳගත්තොත් මේක, පුටුවේ ඉඳගත්තොත් මේක. ඉතින් මේ දෙකෙන් අපි ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ ඇඟ දැල් ලෑස්ති දෙකටම වැඩි ප්‍රෙෆරන්ස් දෙන්නේ බිම වාඩි වෙන එක තමයි. මොකද එතකොට ඉවෙන්ට්ෆුල්. හරියට කයේ තියෙන දැනීම් භාවනාවට බාධා ස්වරූපයෙන් මතුවෙනවා. සද්ද, මේ වේදනා ඒවම එන්න බඩන් අරගන්න. ඉතින් ඒක තමයි ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්නේ ඔය බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බණක් අහලා එතනම සෝවන් වුණා කියන්නේ ඒ බණ අහන්නේ බිම වාඩි වෙලා. බණ අහගෙන ඉනකොට හරියට වේදනාව එනවා. ඒ වේදනාව තියෙද්දිත් බණට කන දෙනවා. ඒතකොට ලොකු ශික්ෂාවක් නේ. ඒක සීල ශික්ෂාව නෙවෙයි. ඒක මේ සමාධි ශික්ෂාව කියලානේ. ඉතින් ආට පේනවා ඒකට වරින් වර බණ ඇහෙනවා වරින් වර කකුලට යනවා. වේදනාවට යනවා. ඉතින් ඒ තියෙද්දිත් අර බණටම දාගෙන හිටියොත් ඒක හරි ෆයිට් එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් හම්බ වෙනවා යාට ඒ බණ වල තියෙන සාරේ.
නැතු ඔය හොඳට පුටුවක වාඩි වෙලා ඉන්න බණ අහන්න ගියොත් බුදු වෙයිද බුදියයිද කියලා කියන්න බෑ. ඒ නිසා අපේ නිසනවනේ ඉසතුනේ පොඩි ශාලාවක් 17 දෙනෙකුට විතරයි වාඩි වෙන්න පුළුවන්. සංඝයාත් හිටියේ 17ක් විතර. ඉතින් හරියට ඒක කොටු කරලා පුටුවේ නම්බරයක් ගහලා තිනවා. එතන තමයි වාඩි වෙන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ සංඝයා ගන්න වැඩි වෙනකොට දැන් ආසන නැහැ. ඊට පස්සේ මං කිව්වා මැදි බිත්තිය බැදලා දෙමු කියලා කට්ටියට. බිත්තියට එවන කරන්න. ඉතින් ඥානදාමනිකව බිත්ති නොතිබුණා නම් බර ගන්න නිවන් දැකලා කියලා. ඔක්කොම අල්ලනවා මේ බිත්තියට හේතු වෙන තමයි බලන්නේ. ඉතින් බුරුමේ මං ගියාට පස්සේ ඉස්ලාම හිටියේ චමියෙත්තයිගේ ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා සාරිපුත්ත මොග්ගල්ලාන ස්වාමීන් වහන්සේ කුෂන් එකක්වත් පාවිච්චි කරුවේ නැහැ. කිසිම කෙනෙකුට කුෂන් පාවිච්චි කරන්න දෙන්නෙත් නැහැ. පුටුත් නැහැ හේතු වෙන්නත් බෑ. මං හිටියේ දිගට ඕම මේ මොකක් හරි එකක් වාඩි වෙලා හිටියේ මාත් පුරුදු වෙලා හිටියේ නැහැ. ඉතින් මම මේ පත්කඩේ කියලා කියන්නේ මේකට පත්කඩේට හොරෙන් ඇතුලේ මේ අඳනයක් නමලා දාලා පත්කඩේ අරගෙන යනවා ගැරගෙන ගිහිල්ලා ඕකට වාඩිලා තමයි යන්තම් ජාම බේරගන්නේ. පණ්ඩිතාරාමේ ඒව කියන්නේ පණ්ඩිතාරාමේ කුෂන් තියෙනවා නමන්න එපා. කුෂන් එකට වාඩි වෙන්න භාවනා කරගෙන යන්න කියලා. හැබැයි ඒකට නිකන් ඇඟට වද දෙන්න නම් එපා. ඇඟ මේකට පුරුදු වෙලා ඉඳ දෙනකොට එමීට අපිට යන්න පුළුවන්. එතකොට අර මුල් කොටස් වල තියෙන දේවල් බලනකොට මට මතක් වෙනවා ගිය පාර පර්ත් වලදී අපි හම්බෙච්ච වෙලාවේ ඉස්සලා කියපු වාර්තාවටත් සම්බන්ධයි. අපි සක්මන් කරනකොට පරියන්කේ ඉන්නකොට එක එක දේවල් වලට හිත පිට යනවා. මේක 45ක් විතර වගේ පරියන්කේ තිබ්බා 5ක් විතර වගේ පිට ගියා කියන එක දිවිලා තියෙනවා. ඉතින් අර පිට ගිය වෙලාවක අපි කියන්නේ හිත පිට ගිහිල්ලා සද්දයකට කියන වේදනාවට ඕ හිතවිල්ලකට මොකක් හරි කියන්නේ. ඒක හොඳට තහවුරු කරගන්න. ඒකල ආපහු හිත ගන්න එපා. අරමුණට ගන්න නැතුව බලන්න මෙහෙම සද්දක හිත තිබුණට හුස්ම ගන්න එක වෙනවද නැද්ද කියලා. බොහොම සරල පරීක්ෂණ. ඒකට බෑ ලෑස්තිලා යන්න ඕනේ. මම ඉඳගෙන ඉන්නේ. ආනපාන සතිය කරන්නේ. හිත පිට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. පිටකටම ඉඳ කියනවා. ඔබ බලයන් හිටපන්. එතන ඉඳගෙන බලන්න හුස්ම ගන්න කවුද කියලා. හුස්ම ගන්නවද නැද්ද කියලා. හරිම ලේසි චෙක් කරගන්න. ඒක කවුද හුස්ම ගන්නෙ? දැන් මගේ හිත සම්පූර්ණයෙන් නන්නත්තර වෙලා එළියට ගිහිල්ලා කලබල වෙනවා. හුස්ම ගන්නවද කියලා බැලුවොත් වෙරිෆයි කරන්න එච්චර වෙලා යන්නේ නැහැ. සක්මනේදී තද්ද වේදනා හිතවිලට හිත පිට ගිහිල්ලා. නමුත් ගමනේ නතර වෙනවද බලන්න. හිත පිට ගියයි කියලා. ඒක ඇවිදින්නේ කවුද? ඉතින් මම අන්තිම රිට්‍රීට් එකේ ඉස්සලා දවස් කිව්වා ඒ ඇවිදින්නේ රහතන් වහන්සේලා. ඒ හුස්ම ගන්නේ පු탁ජනෙක් නෙවෙයි. ඉතින් අපිට පුළුවන් අර හිත පිට ගිය තැන ඉඳලා රහතන් වහන්සේ නමක් හුස්ම ගන්න හැටි බලන්න. රහතන් වහන්සේ නමක් ඇවිදින බලන්න. අන්තිම දවසේ කවුද රිපෝට් එකක් ලියලා තිබුණා. ස්වාමීන් වහන්සේ මං භාවනාවේදී සක්මනේදී රහතන් වහන්සේ නමක් ඇවිදින හැටි දැක්කයි කියලා. ඉතින් ඔය හැම සම්බාදේ ඕකාකාදිකමෝ සම්බුද්ධෝ කියලා කියන හැම වැරද්දකම නිවන තියෙනවා. ඒ වැරද්ද තියෙද්දිම හදන්න යන්න එපා. ඒ වෙද්දි සම්පූර්ණ චිත්‍රය දිහා බලන්න. වැරද්දේ ඉඳගෙන සම්පූර්ණ චිත්‍රය දිහා බලන්න. උස්ම ලස්සනට සිද්ධ වෙනවා මම යන්නේ. සක්මන හොඳට සිද්ධ වෙනවා මම යන්නේ. ඒ වෙලාවේ තමයි හොඳම සක්මන සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක තමයි effortless walking කියලා කියනවා. එතන breathing not force breathing. ආන්නේ වෙලාවට බලන්න පුළුවන් මම රහත් වුණොත් එහෙම ඔන්න මං හුස්ම ගන්න වෙනවයි කියලා. කරන්නෙක් නැහැ. හැබැයි ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා. බලන්නෙකුත් ඉන්නවා. ඒ බලන්න ඉන්නේ මේ ලෝකෙන් එළියට ගිය සැටලයිට් එකේ ඉඳලා ආයේ ලෝකෙ දිහා බලනවා. එළියට ගිය සැටලයිට් එකේ ඉඳලා බලන්නේ. මේ සැටලයිට් එක තමයි අපි රිෆ්ලෙක්ටර් එකක්, CCTV කැමරා එකක්, නැත්නම් සතිය කියලා කියන්නේ. ඒකෙන් ඉඳලා අපි බලනකොට අපි හරි අමුතු සතෙක්. ඔය පළපුරුදු සතා දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. අමුතු සතෙක් දකින්නේ. ආන්නේ ඒ දර්ශනය තුළ තමයි අපිට සම්මාදිට්ඨියක් පිටවන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔය දන්න දේවල් හරහා අපි හිතන දැක්ම නම් කක්ක මිසක්ක මොකක්වත් නැහැ. ඒකේ පොඩ්ඩකට පිට යන්න ඕනේ. පිට ගිහලා පිට ඉඳලා බලන්න ඕනේ. ඔය ආතසිකලක් ලෝකේ දක්ෂම විද්‍යාඥයා උනේ ඔය චන්ද්‍රිකාව හොයාගන්නේ. චන්ද්‍රිකාට ගියාට පස්සේ ෂෝට් වේව් එක ආපහු හරවලා මෙහෙට යනවා. අපිට GPS දෙනවා. අපිට ඕන තැනක් ලොකේට් කරන්න පුළුවන්. මේ බුදුජානනාංශ අපිට කිව්වේ නිවන් දකින්න ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් ඩිස්ලොජ් වෙන්න. ඩිස්ලොජ් වෙනවා කියන්නේ අකරතැබ්බයක්. අමලියක්. අනතුරක්. ආන්න එතන ඉඳලා බලන්න මේක දිහා මොකද වෙන්නේ කියලා. ඒ කෙනාට මරණය කියන්නේ පුදුමාකාර සුන්දර අත්දැකීමක් වෙනවා. මරණයට පස්සේ මේ නෑයෝ මොකද කරන්නේ කියලා බලන්න. දැන් ඔයකොල්ලෝ මැරිච්චාම නෑයෝ වඩන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන්නේ නේ.
නේ? ඉතින් මිනිහට කන් ඇහෙනවනම් මිනිහ කියනවා යකෝ මෙච්චර මට මුන් ආදරේද කියලා නැගිටින්න හිතනවා. නමුත් මිනිහට ඉංග්‍රීසි තේරෙන්නේ නැහැ. ඉංග්‍රීසියෙන් ඇඬුවට මිනිහ නැත්තම් නැගිටින්න සයිස් එකට මේගොල්ලෝ අඬන්නේ. ඉන්නකන් තෝ මැරියන් තෝට එන ගහපියේ කීකිය ඉන්නවා. මැරුණාට පස්සේ අනේ මිනිහ බදාගෙන අඬනවා ඉංග්‍රීසියෙන් අඬන්නේ. ඔය සිංහලෙන් අඬපල්ලකො මොකද වෙන්නේ මිනිහ නැගිටි. ඒ තරම් විකාරයක් කරනවා මැරුණාට පස්සේ. හැබැයි හොඳටම ෂුවර් කරනවා ඇත්තටම මැරිලාද කියලා. නැත්තම් නැගිට්ටොත් එimhe ආය ජෝක්ස් නේ. ඒ නිසා ඩෝප් වෙන මිනිස්සු මැරුණාට එදී කවුරුත් අඬන්න බෑ. බෑට කියන්න බෑනේ මේක ඩෝප් වෙලා වැටලා ඉන්නවද දන්නෙත් නෑ, මැරිලාද දන්නෙත් නෑනේ. කවුරු හරි ડોක්ටර් කෙනෙක් ගෙනල්ලා කුත්තු කරලා බලනවා ඇත්තටම මැරිලාද කියලා. ඒක කොච්චරද තහවුරු කරගන්නේ කොහොමද මිනි පෙට්ටියට කියලා පස් ටිකක් දානවා කොහොම හරි පෙට්ටිය උඩට ආයෙ මේක නැගිටින්න නෑ කියලා. ඊට පස්සේ නම්බුරාම දෙනවා. ඉන්නකන් දීලා බේරන්න බෑ. මොකද කොහෙට කවුතු කරගත්තොත් නම්බුරාම දීපේක සවුතුයි. ඒසත් අපි දිහා අපි අනිත් පැත්තෙන් බලන්න අපිට නෑදෑයෝ ඉන්නවා අපිට යාළුවෝ ඉන්නවා සතිය තියෙනවා සම්පූර්ණ අලු. ඉතින් ඒක නිසා කියනවා Tamange ෆොටෝ එකක් ගන්න බලන්න ෆොටෝ එක දිහා කොච්චර සෙනග හිටියත් Tamanට ඒක දිහා නිකම්ම ඇදෙනවනේ. නැත්තම් කන්දක් උඩට ගිහිල්ලා ඒ පේන දර්ශනේ සුන්දරයිනේ. කකුල් දෙක අස්සෙන් බලන්නකෝ. ඊට වැඩිය සුන්දරයි. මොනවත් ඇඳගෙන ඉන්න නැත්තම් එහෙම වෙන දේවල් පේනවා. ඒ කකුල් දෙක අස්සෙන් බලනකොට හරිම සුන්දර දර්ශනයක් තියෙනවා. බුද්ධ විපස්සනා කියලා කියන්නේ මේ විවිධ පස්සනාවක් තමයි. වෙනස් පැත්තකින් බලනවා. එකම දේ දිහා පස්සනා කියන්නේ බලනවා කියන එක. විෂම බැලම. ඒ නිසා හිත පිට යන්න ඇල්ල තොටෝන්න ඵලයන්. එතන ඉඳලා බලනවා හුස්ම ගන්න කවුද? ඇවිදින්නේ කවුද කියලා බැලුවොත් අනිත් දවසේ හිත පිට යනකම් ආසාවේ ඉන්නේ. මොකද මේ පරිශ්‍රණය කරා. ඒක හිත පිට යන්නේ නැහැ. මොකද ඒකත් අපි වාදියට හරව ගන්නවනේ. ගියපාර Perth වලදී අන්තිමට ලියපු report එකක් එක්කෙනෙක් ලියලා දුන්නා මම හිත පිට ගියා. ගියාට පස්සේ මම රහතන් වහන්සේ නමක් ඇවිදින හැටි දැක්කයි කියන්නේ. මේ හැරෙත් බලමු. අපි යනවා ඊගාට. Thank you, Bante. This is the last question. ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ. පර්යංකයේදී හුස්ම කිහිපයක් ලෙස බලා සිටි පසු හුස්ම තුනී වී ගොස් ඉතා සැහැල්ලු වූ ශරීරයට සතිය යොමු වේ. ශරීරයේ මායිම පමණක් දැනේ. දන හිසින් පහළ කකුල්වල අංශු චංචල වීමක් දැනේ. ශරීරයේ මායිමට යොමු වී තිබෙන සතිය හුස්ම ගෙවී ගොස් විවෘත වෙන හිස් තැනකට යොමු වේ. එසේ සිටින විට ඊතා විචිත්‍ර රූපරාමු ස්ටිල් සහ මූවිං ජනිත වේ. දන්නා සහ හඳුනාගත නොහැකි විවිධ මූණු විවිධ රූප පෙළ ගැසේ. චිත්‍රපටයක් ඇතුලේ ඉන්නාසේය. මෙය බොහෝ කල් වෙන දෙයක් නිසා මෙය ආරම්භ වෙන්නට කලින්ම මෙය වෙන්න පටන් ගන්න මගසලකුණු හඳුනාගත හැකිය. ග්‍රැජුවලි වෙන දෙයක් වුවත් චිත්‍රපටිය ඇතුළට පළමු වන පාදයේ තබා ඇතුළු වන වේලාව අල්ලාගත හැකිය. ඉන්පසු එය බලා සිටිමි. පිටක ශරීරයේ ඉදිරියට හෝ පහළට නැමේ. වහන්සේගේ කලින් කමඨහන් අනුව මේ ගැනද සූදානම් ශරීරයෙන් ගොස් මුල අල්ලාගත හැකිය. ඉන්පසු බලාගෙන ඉද්දී ශරීරය ඉදිරියට හෝ පහළට නැමේ. විටක ඊතා තියුණු සතිය බොඳ වී ගොස් මත් වූ ස්වභාවයකට පත්වේ. මෙහිද මුල පෙනේ. මෙලෙස චිත්‍රපටියක්සේ රූප පෙනීමද ශරීරය ඉදිරියට හෝ පහළට නැමීමද මත් ගතියකට පත්වීමද කියන සංසිද්ධි කීපයම නිතර සිදුවේ. විටක එක පර්යංකයකදී මේ සියල්ලම චක්‍රාකාරව සිදුවේ. එකක මුල බලන්න ගියොත් සමහර විටකදී අනිත් සංසිද්ධි මගහැරී යයි. දන්නේ සිදු වුණාට පසුයි. මේ එකක්වත් වඩා හොඳයි හෝ නරකයි හෝ නොසිතේ. විටක ඉබේම මුල බැලීමට පෙළඹෙයි. විටක මුල මගහැරෙයි. විශේෂ ප්‍රශ්නයක් නැත. ඔබ වහන්සේගෙන් අවවාදයක් පතමි. ඔබ වහන්සේට මේ භවයේදීම නිවන් අවබෝධ වේවා. තෙරුවන් සරණයි. හොඳ රචනයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මේක දෙපොලක සඳහන් කරනවා බවුන්ඩරි එක දැක්කයි කියලා. in me and not me කියන බවුන්ඩරි එක. මම සහ මම නෙවෙයි කියන බවුන්ඩරි එක බැලුවොත් මේක තමයි පෘථග්ජන කියන එකේ ප්‍රධානම අත්‍යන්ත කුණ්‍යේ. ඕක තියාගෙන තමයි අපි මේ මම සහ මම නෙවෙයි ඒ දෙක අතර තමයි යන්නේ. මේක තනිකර ඉන්ද්‍රිය බද්ධ සංසිද්ධියක්. අපි ඉන්ද්‍රිය බද්ධ ආනපානෙ ගෙවිගෙන යනකොට මේක අපිට පේන මුල් ලක්ෂණ මෙයා දැක්කයි කියලා ලියලා තියෙනවා ශ්‍රේෂ්ඨයි. ඉස්ලාම ආනපාන දෙක මර්ජ් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ආස්වාද ප්‍රසආද දෙක අතර තියෙන වෙනස්කම් අඩු වෙනවා. හුස්ම ගන්නවා. ඔය නිකන් හුස්ම ගන්න මේක ආස්වාද මේක ප්‍රසආද කියන එක නැති වෙනවා.
ඊට පස්සේ ශරීරයේ යට කොට සමතක වෙනවා. සාමාන්‍ය උඩුකයට විතරක් යනවා හිත. ඊට පස්සේ නාසිකාග්‍රය විතරක් යනවා. එතකොට මේ ශරීරේ නැහැ. බැලුවොත් නිකන් වලාකුලක් වගේ පේනවා. ඒකේ හරියට ෂේප් එකක් ඒකේ ටික් මේ බවුන්ඩරි එකක් පේන්නේ නැහැ. මේ බවුන්ඩරි එක තමයි අපේ අම්මලා තාත්තලා අපේ ඔළුවට දාලා තියෙන කුණු හරපේ. මේ බවුන්ඩරි එක රැක ගන්න කියලා තමයි අපි ඔය ಜಾති ભેද, ආගම් ભેද, වර්ග ભેද, දේශ සීමා මාර්ගවල හදාගෙන තියෙන්නේ me and not me කියන බවුන්ඩරි එක තමයි. ඉතින් ඥානানন্দ ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා අපි මේ හදාගන්න බවුන්ඩරි එකේ ඈත කෙලවරයි, අජත්තේ ඈත කෙලවරයි, බහිද්ධාවේ මෑත කෙලවරයි දෙකම එකයි. ඕක දිහා බලහන් හිටියොත් පේනවා මේක හිතින්ම වාගත්ත බවුන්ඩරියක්. මේක තියෙනකම් මම ඉන්නවා. මේක තියෙනකම් ලැන්ග්වේජ් එක තියෙනවා. මේක තියෙනකම් තර්ක තියෙනවා. මේක තියෙනකම් ටෙන්ෂන් ෆ්‍රස්ට්‍රේෂන් තියෙනවා. අපි මේ බවුන්ඩරි කැඩෙන යන්න දෙනවට කැමති නැහැ. විතර 100ක් වගේ මේක පේනවා. අන්තිමට ගියාම බවුන්ඩරි එක නැති වෙනවා. ඒතකොට කලන්තය හැදෙනවා. එතකොට නවුසියා එනවා. වොමිටිෂ් ෆීලිං එනවා. සයිකියාට්‍රික් අප්සෙට් තියෙන අයට බේරන්න බැරුව යනවා. එයාට පේන්නේ lost. ඉතින් ඒ විපස්සනා හැම කෙනාටම හරියන්නේ නැහැ. එතෙන්ට යනවයි කියලා කියන්නේ ඉතින් ලොකු ළඟාවීමක් තමයි. උගදෙනෙක් ඔක ලියන්නෙත් නැහැ. මේ රචනයේ ඒක දැනගෙන ලියපු දෙයක්. ඒ නිසා මේ no boundaries කියන තැනට ගියාම ඒක තමයි liberation කියන්නේ. ඒක තමයි විමුක්තිය කියලා කියන්නේ. ඒ තමයි upliftment කියලා කියන්නේ. ඒක තමයි විසුද්ධියටපත් වෙනවා කියලා කියනවා. අපි බලන්න අද boundary එකක් දාගෙන ඇතුලේ විසුද්ධිය හොයනවා. ඇතුලේ තන්නේ කර කක්ක තියෙනවා. මෙතන boundary එකක් නැහැ. ඉතින් ඒක දෙන්න පුළුවන් ඊගාව පාඩමේ ආරම්භයේ විදියට සතියේ මුලැමැදාක දකින්න පටන් ගන්න වෙලාව. සතියේ අග අසතියේ මුලනේ. දැන් මෙතන මොනවද දැනෙන්න තැනට යන්න හදනවා කියන පෙරනිමිති පහළ වෙනකොට පේනවා දැන් සතියේ තියෙන තැනින් නැති තැනට යන්න හදනවා. දැන් මෙච්චර කාලේ අපි ඔක්කොම කැපකිරුවේ සතිය වඩන්නනේ. ඒක නැතුව අපි පඳුරු ගැට ගහනවානේ. සුර දානවානේ. අඬනවානේ. දැන් ඒක දැක පේනවා මෙතෙන් එහාට සතිය නැත්තන්ට යන්නේ. හැබැයි ඒක දකින්නේ සම්පජඤ්ඤේ. සතියටදී ඉහළ මට්ටමකින් පේනවා මේ වඩන සතිය පවා අනිච්චන් දුක්ඛං අනත්තං. මේ අනිත්‍ය භාවයේ පේන්නේ. ඉතින් අපි හරියට ඉක්මනට ආයසරයක් සතිය රීඉන්ස්ටෝල් කරන්න හදනවා. සතියට ඔක්සිජන් දෙනවා. සතියට කෘත්‍රිම ශ්වසනය දෙනවා. සතියට ප්‍රථමාදාර දෙනවා. ආයෙ පිටව ගන්න. මේ පිටවන්නේ මොකද්ද? මාමියා තමයි. ඒ පිටවන්නේ මේ භාෂාව තමයි. ඒ පිටවන්නේ සීමාව තමයි. අර සරුංගල් අරින ළමයා සරුංගලේ කඩේලා යනවා දකින්න කැමති නැහැ. යා කොහොමද සරුංගලේ ආය බා ගන්නනේ හදන්නේ. මොකද සරුංගලේ නූල කඩලා ගියයි කියලා හිතන්නේ. කොහේ යනවද කියලා දන්නේ නැහැ. ඒතකොට මේ ජීවිත වෙද්දිම නිවන කියන එක අත්දකින්න පුළුවන් ටෙම්පරරි බේසිස්. ක්ෂණ බංගුරෝ දකින්න පුළුවන්. ඒක තමයි ලොකුම රිස්ක් එක. දානයක් දෙනවට වැඩිය ලොකු කැපකිරීමක් නේ සීල ශික්ෂාව කියන්නේ. සීල ශික්ෂාට වැඩිය ලොකු කැපකිරීමක් නේ සමාධි ශික්ෂාව කියන්නේ. ඊටත් වැඩිය එකක් තමයි ප්‍රඥා ශික්ෂාව. දැන් ඔබ ඔච්චර ආදරෙන් තනවා වඩාගත්ත සතියත් ඔන්න ගෙවෙනවා. ඒක දකින්නේ සම්පජඤ්ඤේ. ඉතින් සති සම්පජඤ්ඤයට යනකොට අර තනවා වඩාගත්ත දේ විවේක නිශ්චයං සති සම්බොජ්ජංගං කෝ භික්ඛවේ භාවේති විවේක නිශ්චිතං විරාග නිශ්චිතං නිරෝධ නිශ්චිතං පටිච්චසමුප්පාද පස්සින් කියලා බුදුජානස්මේක දේශනා කරනවා බොජ්ජංග සූත්‍රවල මේ වඩන ලද සතියත් විවේකීව බලනවා යනවා ටටා මේ සතිය යනවා හීලා යනවා ටටා කියලා බලනවා එතකොට ඒක සති සිහි නුවණින් තමයි කරන්නේ ඊට පස්සේ විරාග නිශ්චිතං සතියට උන ආදරෙත් නැහැ අනිසේරම නැති කරන්න සතිය ගත්ත දැන් සතියක් නැති වෙලා යනවා නිරෝධ නිශ්චිතං සතිය නිරුද්ධ වෙලා යනවා පටිනිසග්ගාණු පස්සින් කවදා හරි මේකත් මට අතාරින්න වෙනවා මේ වඩලනත සතියත් අතාරින්න වෙනවා කියන මේ හතර හැම බොජ්ජංගයකට බුදුජානසෙත් දාලා දේශනා කළා තියෙන පටන් ගන්න සති සම්බොජ්ජංගය. ඉතින් ඒක කිසිම තැනක භාවනාවක් උගන්වන්නේ නැහැ බුද්ධ ආගම පොතක පලාතකවත් ලියවිලත් නැහැ. තාම්පාතල් පොත් සීරීස් එක මම කියවලා බැලුවා. පිරිවෙන් අධ්‍යාපන පොත් සීරීස් එකම කියවලා බැලුවා. ඉස්කෝලේ බුද්ධ ධර්ම සංග්‍රහය පොත ඉතින් අපි කියවලා තියෙන ඉස්කෝලේ යන කාලේ කිසිම තැනක ඌව නැහැ. මේ සිංහල බුද්ධ ධර්ම කියන මොකක්දෝ රකින්න හදන. ඒ රකින්නේ ඌ පලිග උඩ ඉඳගෙන ඉන්නේ. ඉතින් කෑ ගහනවා රිදෙනවා කියලා බලිගක සද්දාලා ඉඳගනිකෝ. ඔය රිලව් බලන්න කවදාවත් අත උඩ යනකොට උන් වලිගුඩ වාඩි වෙනවද කියලා නෑ. මේ වලිග නැති මිනිස්සයා තමයි වලිගුඩ වාඩි වෙලා කෑ ගහනවා.
මොකද අර සතිය වගේ දෙයක් ගිලිලා යනවද හිතන්නේවත් නැහැ. හැබැයි ඔය ඉතින් කියන්න හොඳ නැහැ පළවෙනි දවසේ. රිට්‍රීට් එකේ අපි කියන්නේ රිට්‍රීට් එක ගිහිල්ලා ගෙදර යන්න බැරි විදිහට තත්ත්වයටපත් වුණාට පස්සේ කියනවා නැත්තම් රෑ එකට දෙකට පැනලා යන්නේ රිට්‍රීට් හෝල් එකේ. අගො මෙච්චර අමාරු හොයාගත්ත සතියට කෙලවෙනවදෝ කෙලවෙනවා. කෙලුනේ නැත්තම් කවදාකවත් සම්පජඤ්ඤය එන්නේ නැහැ. රති සම්පජඤ්ඤය නැත්තම් කවදාකවත් යෝනිසෝමනසිකාරයක් එන්නේ නැහැ. ඒව නැත්තම් කවදාකවත් සම්මාදිටියක් එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මේකට කියන්නේ epistemological suicidal කියලා. මේක ඥාන විභාගීය සීදීනසා ගැනීම. ඒකත් කරන්නේ එක සැරේ නෙවෙයි. ටික මරනවා. මරමරා ගෙනියනවා. ඒකෝර තියෙනවා මේ මරනකොට විවේකී ලැබෙනවා, විශ්‍රාමය ලැබෙනවා, ආතතිය නැති එක ලැබෙනවා. ඒ මොකද සීමාවල් නැහැ. එකයි කියන්නේ වැට කොට්ටු බැමි නැති සීමාවල් නැති අපේම ලෝක. ඒ ලෝකෙට එන්න යන්න යාළුවේ කියලා තමයි මඩුල් දුවේ කියන්නේ. ඔගොල්ලෝ කියන්නේ නැහැ ගෙදර යන්න ඕනේ, වයිෆ් බලන්න ඕනේ, ජොබ් එකේ ප්‍රොමෝෂන් එකක් ගන්න ඕනේ, අලුත් කාර් එකක් ගන්න ඕනේ, ගනියම්. අරගෙන විදෝ කියව. හැබැයි මං වගේ කෙනෙකුට සපෝට් කරන එකටත් ඒවා තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම එච්චරම තනි කරම 100ක් බණින්නේ නැහැ. හම්බ කරපියව. තොපි හේරම හම්බ කරපියව. ඒක නිසා ඒ ගෙවෙන එකේ පෙරමග ලකුණු දැක්කයි කියනවා නම් පුදුමාකාර වාසනාවක් ඉරණගින් ඉස්සලා දකින්න අරුණ දැක්කම. මේක තමයි බුදු ජානනාචි අප්‍රමාද කියන වචනේ දුන්නේ සූදානම් ශරීරය. දැන් මේ සතියක් නැති වෙන්නයි හදන්නේ. ඒක දැන් හොඳ නිකන් මේ කලබල මනසකින් නෙවෙයි සම්පජඤ්ඤ යුක්තව බලනවා මේකත් නාගිත්තරිකර තෙයි මේකටත් ওই ටික වෙයි. ඉතින් අමාරුයි රිට්‍රීට් එකේ පළවෙනි දවසේ වගේ කියලා දෙන්න. මොකද හැදිලවත් නැහැනේ සතිය හොඳට හැදුනට පස්සේ සතිය මේ විසි කරන්න පුළුවන් වෙන මොහොතදී ආවට ඵලය යනවා. තෝරන වරේ. ඉතින් ඒකේ වැදගත්ම දේ තමයි ඒකේ ඔය සෙල්ලක්කාරකම් ඔය ක්‍රීඩා ටික කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒ සතිය නැතිවීමේ පෙර නිමිති. ඒක සමාහට නිදිමත වෙනවා, කම්මැලි වෙනවා, බය වෙනවා, ඔළුව කරගෙන පටන් අර ගන්න ගොඩාක් ලකුණු තියෙනවා. එහෙම දෙයක් වෙලා නැත්තම් තාම භාවනාව හරි ගිල්ල නැහැ කියලා හිතා ගන්න. භාවනාව හරියට පිස්සු කෙලිනවාමයි. ඒ නිසා බුදුරජාණන්සේ මේකට කිව්වේ පරිසල්ලාණ කියලා. පටිසල්ලාණ කියන්නේ විවේකස්ථානේ, රහස්ථානේ. ඒක තමයි භාවනාව කරන්නේ. මොකද ඒකට සමංගය අර තිබුණ ඔක්කොම කටේ තියෙන හරිවන්ද රෙද්ද පල්ලෙන් බයිනෝ කියලා අර රහති ගැන මෙච්චර ආඩම්බරේ කියපු කට්ටියට කියනවා ඕකත් නැති වෙනවා. හැබැයි පෙරමග ලකුණු දකින්නකොට අසහනේ නැතිවීම, ආතතිය නැතිවීම, විශ්‍රාමය, විවේකය අද කිසිම තැනක උගන්වන්නේ නැහැ. ඔක්කොමලා හොයන්නේ ඒක. හැබැයි ඒ කුඩිනක තමයි මේ ඔක්කොම පහුරු ගන්න. ඒ නිසා භාවනාදී ඔක සිද්ධ වෙන්න වැඩි වෙලා යන්නේ. නමුත් ඒකට සූදානම්ෙන් ගිය කෙනාට පේනවා තාම බුදුහාමුදුරුවෝ ජීවත් වෙනවා. තාම ධර්මයේ තියෙනවා. තාම සංඝයා ඉන්නවා. මේ නිවන ජීවිතය තුළම අත්දකින්න පුළුවන් මරණයට පස්සේ නෙවෙයි. මාසිචාර්ය අවුරුදු 3ක් ලංකාවේ ඉඳලා ගිහිල්ලා ගුරුමෙදී බණ කියනකොට කිව්වලු ලංකාවේ නිවන හරීම ලාභයි කිව්වලු. කංකොන් වගේ කිව්වලු. මරිච්ච හැම කෙනාටම නිවන් සප ලැබේවා කියන එක නිකම්ම දෙනවා කිව්වලු. ඔබ ජීවිතයේදී භාවනා නිවන් දකින්න කියන එක නිසා බුරුමේ කියන්නේ ලංකාවේ නිවන කංකුම් වගේ. හැම පොලියෙම විකුණන්න තියෙන ප්‍රධානම දේ වුණ කන්නේ මරණ එක විතරයි. මරණ ගමන් බෝඩ් එකක් ගන්නවා අසවල් උපාසකම්මට. අසවල් උපාසක මහත්තයාට නිවන් සප ලැබේවා කියලා. ඉන්නකන් ජඩකම් කරලා කඩප්පුලිකම් කරලා රට කාලා මරණයට පස්සේ නිවන් සප ලැබේවා. ඒ රටේ මිනිස්සු මේ ජීවත් වෙන්න නිවන් දකින්න හදනවා. අපේ ඉන්න කට්ටිය මරණයට පස්සෙත් අඩු ගානේ පාරේ බෝඩ් එකක් ගහගන්න තමයි හදන්නේ. ඒ නිසා මේක තමයි ජීවත් වෙද්දිම in this life itself නිවන් දකින්න කියන්නේ ඕකයි. ඒක බෑ හිතන්න එපා මැජොරිටි එකට හම්බෙනවා කියලා. මැජොරිටි එකට හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද මැජොරිටි එක මේක මිච්ඡා දිට්ඨියකට දාගෙන ඉන්නේ. සම්මා දිට්ඨිය එක නම් මෙතන තමයි සූදානම් ශරීරය යන්නේ. සති සම්පජාඤ්ඤයට යන්න හදන්නේ. නැත්නම් සතිය ඉහළ පාඩමට යන්න හදන්නේ. ඒකෙන් අපි ඉගෙන ගන්නවා අසතිය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මේකට අපි නම් හැදුවේ නැහැ වීඩියෝ තියෙනවා YouTube එකේ පුදුමාකාර ගානක් හදලා හරිම විහිළුවක් ඒක. අසතිය පිළිබඳව සත්‍යමත් වෙන එක.
ඒකෙන් මම නතර කරනවා මේකට දෙන කට උත්තරේ. ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රශ්න ලිඛිත ප්‍රශ්නේ පමණයි. දැන් සුමේද තියනවාද මේ ස්වාමීන් වහන්සේම නම් අපි මේ ශාලාවේ ඉන්න අයට අවස්ථාවක් ලබා දෙමුද? 9ක් මේකේ තියෙනවා ඔර්ලෝසුවේ මාත් විනාඩි 10 පමණ වෙච්ච ඉඳ මම ටිකක් අතින් දානවා ඒකට. තව කාට හරි මොනවද කියන්න ඊට ඉස්සෙල්ලා ස්වාමීන් වහන්සේ මම සමාවෙලා මට පොඩ්ඩක් ඔබ වහන්සේ දීපු උත්තරේ ගැන පොඩ්ඩක් අහන්නද? ඔව්. ප්‍රශ්නේ මගේ නෙවෙයි, මේ වාර්තාව මගේ නෙවෙයි. මට මතකයි ඔබ වහන්සේ කෙටි ස්ටේට්මන්ට් එකක් දුන්නා මේ දේශනා කරා මේ කද්ද වහන්සේ කිව්වේ අජත්තේ කෙලවරත් ඈත සීමාවයි බාහිරේ මේ සීමාවයි එකට එකතු වෙන තමයි මේ තැන තමයි මේ අපිට අපේ නිවන. මට මතක විදිහට මමත්වයේ නැති වෙන්න මට මගේ සිත ගියා මේ මහා හතිපදෝපම සූත්‍රයට ස්වාමීන් වහන්සේ වෙලාවේ. මහා සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේ මේ දේශනා කරේ මේ අර ධාතු හතර ගැන කියලා. ධාතු හතර මේකයි. ඒකද ඔබ වහන්සේ එතන අදහස් කරන්නේ? ආජ්‍යත්ත පටවි ධාතු, බහිද්ධා පටවි ධාතු, පටවි ධාතු රේවේසා. ඔබ කියන මේ ටික ආජ්‍යත්ත පටවි ධාතු කියලා. ඒ කියන්නේ මේ හැමෙන් ඇතුලේ කොටස් මගේ. හැමෙන් පිට කොටස් මගේ නෙවෙයි. me and not පටවි ධාතු දන්නේ නැහැ මම ඇතුලේද ඉන්නේ නැද්ද කියලා. පටවි ධාතු දන්නේ නැහැ මම ඉන්නේ පිරිමි එකකද ගෑනු එකකද පණ තියෙන එකකද නැති එක එයා දන්නේ නැහැ. අපි ඒක මගේ කරගෙන ඒක රකින්න දොස්තරට බාර දෙනවා. ඒකට ඇඳන් කුටු කොට්ටමෙට්ට හදනවා. ඒකලෙලා ඒක දරුවන්ගේ වගකීමක් කියනවා. නැත්නම් දරුවන්ගේ අජ්ජත් පටවි ධාතු රකින්න එක දෙමාපියන්ගේ වගකීමක් කියනවා. මේ වෙස්ටර්න් ඉන්ටරෙස්ට් එකක් තියෙන මේකේ. පටවගත්ත වෙස්ටර්න් ඉන්ටරෙස්ට් එකක් තියෙනවා. එහෙම දෙයක් බුදුරජාණන් වහන්සේවත් දීලා නැහැ. ඒකයි බුදුරජාණන්සේ පුළුවන් උනේ රාහුල කුමාරයා ඉපදිච්ච මේක දාලා යන්නේ. ඒකට බුදු වෙලත් නැහැ. දැන් ඒවා මානවයිති වාසිකම් පිළිබඳ ප්‍රශ්න. ඌවත් එක්ක ගිහිල්ලා කරන්න බෑ. against the grain යන්න ඕන. ඉතින් මේ මුල දැක්කයි කියලා කියනවනම් නැතිවීමක මුල එහෙම නැත්නම් නොදැනුවත්කම පටන් ගන්න තැන ඒක විශාලම ලාභයක් ජීවිතයකට අවශ්‍ය කරන. ඒක සඳහා එක ක්‍රමයක් තමයි ඊට ඉස්සෙල්ලා රචන ඉලිටන මට සීමාව තේරෙනවා කියලා. එහෙම සීමාවක් නැහැ. ඒ සීමාවේ හිතින් හදාගත්තා. වෙලාවට ඒක ලොකු වෙනවා. ඒතර පෘථග්ජනකම ලොකු වෙනවා. අමාරකට පොඩි වෙනවා. ඒතර පෘථග්ජනකම පොඩි වෙනවා. ඒ සීමාවෙන් තමයි අපිට අපේ ප්‍රශ්න ටික අපි කොටු කරගන්නේ. සීමාව නැත්තම් ප්‍රශ්න තිබුණාට කොටු වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රශ්න වලට මම වගේ කියන්න ඕනේ නැහැ. මොකද මං හිටියන්නේ නැත්නම් ලෝකේ ප්‍රශ්න තියෙන මං කවුද ඌව විසඳන්නේ. මට ඕන වොලන්ටියරි කරන්න පුළුවන්. ඒක වෙනසක් නැහැ. නමුත් අපි හිතනවා නෑ නේ අජ්ජත් දේවල්ට අනිවාර්යයෙන් මම වගේ කියන්න ඕනේ. පවුලේ දේවල්ට වගේ කියන්න ඕනේ. අපේ මරණාධාර සමිතිය දේවල් වලට වගේ කියන්න ඕනේ. සිංහල බුද්ධ අහන්න වගේ කියන්න ඕනේ. වගේ කියපියව ඵලයම පාවේ. වගේ කියන කට්ටිය යනවා අනිවාර්යයෙන්. ඒ කට්ටියට කවදාහකවත් අප්ලිෆ්ට්මන්ට් එකක්වත් විසුද්ධියක්වත් පිවිතුරුකමක්වත් ගන්න බෑ. මොකද මේ කක්ක ගොඩක් නේ අල්ලගෙන ඉන්නේ. හැබැයි ඒක දැනගෙන කොච්චර කක්ක ගොඩක් ඇල්ලුවා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකයි සම්මා දිට්ඨිය කියන්නේ දන්නවා. දරුවන් හන්දා කරන්නේ මේ බන්දා කියලා කරනවා. ඉතින් ඒක ලියවිලා තියෙන තේර ගාතාවල තේරි ගාතාවල ওই සූත්‍ර හැම එකේම සටහන් වෙලා තියෙනවා මේ කතාව. අපේ සීමාවක් දාගෙන බැලුවොත් අපිට අහුවෙන්නේ නැහැ. සීමාවක් නැතුව බලන්න ගියොත් මහා භාරත පොත කියුවත් යේසු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කියලා තියෙන දේවල් බැලුවත් ඒගොල්ලෝ උත්සාහ කරලා තියෙනවා මේක කියන්නේ බුදුරජාණන් ශ්‍රීතන ශාප් කියලා නෑ කවුරක්වත්. ඒක එක්කෙනෙකුටවත් තේරිලා නෑ. මේගොල්ලෝ එකෙන් ආගම් හදාගෙන පිළිම හදාගෙන පූජනීය ස්ථාන හදාගෙන ආගම් අතර වාද වේද හදාගෙන තෝ වරපල කියාගෙන නටන. දැන් කක්කම් වෙලා තියෙන බෞද්ධයන්ට ඒක. මේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ඒ කියන්නේ මේ නිබ්බානික් ටෙරරිස්ට් කියලා කියන්නේ. නිවන සඳහා ටෙරරිස්ට් ගෲප් ඉන්නවා ලංකාවේ ලෝකෙ දැන්. මොකද වෝල් ස්ට්‍රීට් මැගසින් එකේ දානකොටම කට්ටිය කිව්වා මේ අපිටත් වැඩක් දෙන්න තමයි මේ හදන්නේ කියලා. ඒකත් තිබුණේ බංග්ලාදේශ වල විතරයි. ඊට පස්සේ බුරුමේ පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ සීමේ පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ අපිත් පටන් අරන් ඉන්නවා. දැන් නිබ්බානික් ටෙරරිස්ට්. කඩු කිනිසි අතට අරගෙන වැඩට බහලා තියෙනවා. මේ ඔක්කොම අර මම සහ මම නොවේ කියන
සීමාව නිසා ඇති වෙන එකක්. අවුරුදු 6 වෙනකන් ළමයෙකුට ඒක නැහැ. ඒක දාන්නේ දෙමාපියෝමයි. ඊට පස්සේ තුමු දෙමාපියන්ට වෛර කරනවා දරුවෝ ටික සාධාරණයි. හැම දරුවෙක්ම දෙමාපියන්ට වෛර කරනවා. මේ කොහෙදෝ නැති බවුන්ඩරි එකක් ගැන දාලා කරන වැඩේට. ඒ අද ඉන්න එකම දරුවෙක්ගෙන් අහන්න බලන්න දෙමාපියන්ට වෛර නොකරන එකෙක් ඉන්නවද කියලා. ඒක අහන්න දෙමාපියෝ අහන්න යන්න එපා. උන් කියන්නේ වෙන උත්තරයක්. දලයි ලාමතුමා කියනවා. ඔය දරුවන්ට මේ දාන ඉන්ෆියුෂන් එක, ඔය ඉන්ජෙක්ෂන් එකෙන් තමයි උගේ අර තියෙන උන්ගේ නාමෙන් සමගි වෙයල්ලා දෙපිල බෙදී ඇති දෙමාපියෝ කියලා තියෙනවා. මේ දරුවන්ගේ නාමයෙන් සමගි වෙයල්ලා බෑ. මේ දරුවන්ට හොඳ හිත කරන්න සඳහා මේ රණ්ඩුවට බහැලා ළඟට. වැඩි හිටියන්නේ නොමනාකම් වල වන්දි ගවන්නේ පොඩි දරුවෝ. උන්ගේ හිතවල මොන වගේ දේවල් මොන විදිහට ලියවි ඇතිදෝ. මේ අපිට ආදර්ශ වෙන දෙමාපියෝයි ගුරුවරුයි ආම්දුරුයි කිරින පිස්සු. මුන් නැත්තම් හොඳයි. තමා වෙන්න ඕන. හුඟක් කට්ටිය දෙමාපියෝ ඉන්නේ මම නෑ මාත් හැබැයි දෙමාපියන්ගේ දරුවෙක් තමයි. එමනම් ශාලාවේ ඉන්නද මේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න කැමති කෙනෙක් අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා. Bhante, on that same question that you were talking about. You have to define the state, then we can proceed. Yes, where we do we are seated doing the Anapanasati and the body gets light. Then at that point, can we contemplate on the 4 elements? Is that something that you will encourage? No. Contemplation means completely egotistic thing, mind-made thing. Is something that is not relevant to the Muslim people. That's not relevant to the Catholic people. They also can meditate. They don't know these elements, kata. If the elements have become prominent, then you have to understand elements. Otherwise, don't impose elements. That is the mistake of theory. Mm-hmm. So when at that stage, when we get light and the boundaries get ill-defined, then what do we do? That is, you ask yourself to re-establish. You asking, where can I give oxygen to the self? Artificial respiration to the self. Or first aid, because self is losing. And you are going to reinstall. That is the question. Am I correct? So if we feel the lightness means that and like sometimes you feel like particles, no, Bhante? So at that time, can't you say, these are the elements? Can you say that to yourself? When you are seeing particles, what do you the rest of the question? No, can we then tell ourselves, these are the elements that the Buddha was talking about? Don't recognize them, don't name them. Soon you recognize them, you assume ego. Soon you label them, you assume ego. Mm-hmm. Just choicelessly be aware. Or evenly suspended attention, suspended decision. Don't rush to a decision. Mm-hmm. That is your foolishness. That is your desire. Tanna avijja. So that time, mind is giving all the kind of juggleries to get somewhere hooked up. Or somewhere to give an assumption. Somewhere to give some labeling. So that you have to go prepared. If you are not giving any label, if you are not giving any assumption, you are liberated. So Bhante, then that from what I'm understanding from your answer, you're not encouraging us to contemplate. No. And not at that time. But we can contemplate at another time. Yeah, that separate issue. Come up to that level, you may be contemplating, you may be focusing, you will be mindful, everything. But you come up to that level, just like a pole vault, you have to release the pole. You have to put a vault. That's only once in a while. One for the samsara. There's no formula in the pole vault. So when do we do the contemplation then, Bhante? We go don't up do to that peak. Not you at have that to release time. the pole and put it and get the jettisoning and go up. And when the critical point happens, you have to throw the pole to the opposite direction. Otherwise, what will happen if it touch the pole, touch the bar? You fall down. So is that what happens if you contemplate at that time?
Please repeat the question. So if we at that point start contemplating, then that's the wrong time. You are a fool, simply. That is what you call desire. These are the only two distinct. And that is the one give the motivation to you do something. Instead, the Buddha said, do nothing at that level. No ego can have the stand. No ego can show any sign. Anidassanai apatittitai. Don't assume. That is called atammayata. Unassuming character. They usually children, they have. But the elderly people always assuming. Assuming is the primary cause for your ego to sustain or your selfishness to sustain. It's an image. It is not a reality. It's not a tangible thing. But that is how get hooked up. And storytelling and fabrication happens. So you have to try. You have to keep on coming. And at that level, you are very good, successful yogi. But you don't know how to put the pole vault. That is, no one can teach you. There are no formulas. There is no linear education. It's a risky one. It's a trial and error system. So, Bhante, because through contemplation also one can develop wisdom, right? You agree on that? Go up to that peak, you have to be contemplative, you have to be systematic, you have to have a guide, and you have to practice. But for the winning mode, vault. So, very difficult to predict. And in the vault, the girls are with the swimming clothing. Why? It's easier. Is going to do with discount or gown or something like that? No. So males are very obviously looking at the pole vault, but for what? When the males are giving the pole vault, nothing to no one to see. Because they are going with the swimming suit. It's a summer suit. Least amount of clothing. Very beautiful. But that's because, Bhante, it doesn't get in the way otherwise. If you are having lots of clothing, it gets in the way and gets stuck on the pole. These are the mistake of your wearings. Don't get out. Get rid of them. Then you are close to Nibbana. That's why Niganta, Mahavira, they never wear clothing. Yes. Buddha told that is, don't go to that extreme, but be with the utility value. Don't go for the beautification, nothing. Just have the bare minimum. But Buddha is not asking to put pole vault. But the example is pole vault. But the Atuvacharya, that means the commentarial teachers, Buddha Ghosa and others, he gives exactly the same thing. Imagine this is a river. These are two banks, and the river is wide. One person is being chased by the king to get him and kill him. So he's running, coming, and this regime is another king. This is the border. And he come and see huge water body. He can't swim. And he don't know crocodiles. He don't know sharks. So he was get frightened. He's at the edge of the bank. And he see huge tree having a branch here, and from the branch there is a vine. What he do is, he come running and jumping and get hold into the branch, vine. And then he swing to the other side. Then, not at the brim, but even in the middle of the river, the edge, he has to get rid of the vine. Otherwise, what will happen? Pendulum will come back to the same shore. So he has to run and grab hold with utmost certainty. And then let the vine take to the other shore, and there immediately you have to release. These are the two things in the pole vault. You have to grab hold the pole at the edge and throw it. So, Bhante, when we want to contemplate, now thank you for that explanation. Now, when we want to contemplate, can we just sit any time and contemplate, or do we have to get into samadhi? No, samadhi and contemplation, two things, but the contemplation is a must. Contemplation on the matter is to get rid of sensuous world. That's what the Buddha says. If you wish to contemplate on the breath
or the rising and falling, each and every thought moment you are contemplative on the breath or the rising and falling or the left and the right, you are completely free from sensuous world or sexual world. And then when you are contemplating on the breath, ultimately breath also disappears. Then you are giving up the matter at the face of subtle matter. You give up the sensuous world at the face of matter. That's what we do. And when that happens, when the matter also becomes, not everyone, subtle and subtle and subtle. So there you must understand that very useful matter you used to get rid of this sensuous pressure also dwindling off, tapering off. You must be ready to give up matter, which was so much as a savior, so much was a pivotal point, so much was the benchmark. Now it's also disappearing, and you must be ready to give up the matter at the face of subtle matter or no matter. So that is the meditation world. They are the giving up of the matter for the sake of subtle matter is not a contemplation, it's a preparedness. Simple term, preparedness. It is happening, everyone's happening, but if you are not prepared, you will get nauseatic feeling and giddiness and all the kind of thing because you lose yourself, lose your identity, lose your language, lose your rationality, lose your linearity. So that is something, system approach. It's a luck by chance. It's a trial and error. ස්වාමීන් වහන්සේ මේ Zoom එකේ ප්‍රශ්නේ. අපි මේ ප්‍රශ්නේ ඉවර කළා එමුකෝ මේ ලේසි ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි බරපතල ප්‍රශ්නයක්. So, Bhante, thank you. I understood what you said. Now, what my other part is to develop wisdom through contemplating on the Buddha's teaching, whatever. Like, in the Satipatthana, can we just sit, get a little bit calm and then contemplate on those things? You can do drug addicted, you can be womanizing, you can do gambling, anything you can do. You can keep yourself occupied. Buddha's teaching also one of them. In order to keep yourself occupied. Not to occupy, Bhante, to develop wisdom. No. You can't develop wisdom. Wisdom is sati sampajanya. Sati sampajanya is develop sati, and that also you give up at the face of sampajanya. That's the wisdom. But these things are preliminaries to develop sati, to go up to sati sampajanya. All these things are equally drug addict people also. They have so much of wisdom. And gamblers, so much of wisdom. They are not just to throw away. They also can be turned into a contemplative way. That is what the Buddha deal with the Angulimala and Patachara. They had no any Satipatthana development. Only one word. I stop. If possible, you also stop. No formal classes. So they don't expect that is to be too much of generalization. These are once for very rare occasions. But contemplative way, the way we have taken. So much so, we can't give it up. Because our teachers given it as a burden. Not as a way of liberation. Not as a upliftment. I see only two teachers, Vedapa Jnanarama and Pandita Thero. They are very sure what they are talking about. They are masters of the theory. But they are talking to your pragmatism. So you understand with the help of your theory. Theory is not to throw away. But don't put the theory in front. Don't put the cart before the horse. That is what happened. So I am very happy. We started with children. They are not with that. හූනියම පොඩි උන්ට. උන්ට කියවම ටක් ගාලා අල්ලන. ඒ නිසා දෙමාපියන්ට පොඩ්ඩක් දෙමාපිය ඉන්න තැන පොඩි උන් තියාගත්තාම මම දන්නවා කරන සෙල්ලම දෙමාපියන්ට ටිකක් බැනපු ගමන් පොඩි උන් ටික තේරෙම මගේ පැත්තේ. මොකද උන්ට පේනවා මේ අම්මලා තාත්තලා හෙළුවෙන් ඉන්නේ කියලා. මං කියන්නේ මෙච්චර. උඹලත් හෙළුවෙන් හිටපල්ලා. අම්මලා තාත්තලා අපිව සිවිලයිස් කරන්න ඕනට අපිට සිවිලයිස් වෙන්න ඕන කමක් නැහැ. අපි කැමති හෙළුවෙන් ඉන්න. ඉතින් නිසා ඕගොල්ලන්ගේ ශිෂ්ටාචාරය ඕගොල්ලන්ට ආතල් එකක් දෙනවා නම් තියාගෙන ඉන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම කවදාකවත් වාද කරන්නේ නැහැ. ඒ මාව ශිෂ්ටාචාර කරන්න නම් එන්න එපා, භයානකයි.
අම්මත් කරලා බැරි වෙලා කිව්වා මේක නම් කවදාවත් මිනිස්සෙක් කරන්න බැරි වෙයි කියලා. ඔය කොච්චර ප්‍රශ්න ආවුවත් ඒක වෙයි කියලා හිතන්නත් එපා. ඒ වෙන්නේ නැහැ ඒක sure. Right, we are going to Thank you, Bhante. Zoom question. පෙරුවන් සරණයි ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ. එනවා කියන්නේ. ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී භාවනා ජීවිතයේදී දැන් සිතුවිලි දෙකක් අතර පරතරය ඒ වගේ සාමාන්‍ය දැනෙද්දී භාවනාවේ දැන් යම් සිතුවිල්ලක් ඇවිල්ලා ඊළඟ සිතුවිලි අතර ඒ පරතරේ ගොඩාක් දිගට පේනේදී ඒ අරූපයද ශුන්්‍යතාවයද ඒකේ හිතවිල්ලක් ඒ අත දෙක පරතරයක් කියන එක හිතවිල්ලක්ද නැද්ද කියලා කොහොමද වෙරිෆයි කරන්නේ? ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් පිම්බීම හැකිලිම දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ ඔය නෝනාට කිව්වා වගේ සකල් මැට් එක ඔව් හිතවිලි දෙකක් අතර හිතනක් තියෙනවා කියන එක හිතවිල්ලක්ද රියැලිටි එකද කියලා කොහොමද වෙරිෆයි කරන්නේ? ඒක තියෙන බව දැනෙනවා. දැන් වමයි දකුණයි මාරු වෙන අතර ગેප් එකක් තියෙන බව දැනෙනවා. නොදැනෙන දෙයක් දැනෙන බව දැනෙනවා. හිතාගෙන බැලුවොත් දීගේ වුණත් ඇදටනේ පේන්නේ. දික්කත හද වෙනවා. ඉතින් මේක තියරි එකෙන් ආපු මූලාශ්‍රයක්ද ප්‍රැක්ටිකල් වලින් ආවද මූලාශ්‍රයක්ද දන්නේ නැහැනේ. තියරින් ආවට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක හොඳට දැනගන්න මේ කියන හිතවිලි දෙකක් අතර තියෙන ગેප් එක හිතලුවක්ද ප්‍රകൃතියක්ද කියලා. ප්‍රകൃතිය නම් එතනම නිවන. හිතලුවක් නම් ගොඩ ගන්න බෑ. ඒක වෙරිෆයි කරන්න තියෙන ඒකටම එන්න දෙන්න. ඒක දිහා සැකමසුව බලන්න. ඒක දිහා විවේචනාත්මකව බලන්න. හුස්ම දෙකක් අතර තියෙන ગેප් එක. දැක්කයි කිව්වට ගණන් ගන්න එපා. ඇවිදිනකොට විලම්භ තේරුණයි කිව්වට ගණන් ගන්න එපා. ලක්ෂ කෝටි වාරයක් කරන්න. ඒක හොඳට වෙරිෆයි කරන්න. බුදුහාමුදුරුවෝ දීලා තියෙන අපිට something verifiable. හැබැයි වෙරිෆයි කරන එක අති දහවණේට කියලා කිව්වොත් මට දැන් හිතුල් දෙකක් අතර හිස්තර පේනවා. හුස්ම දෙකක් අතර හිස්තර පේනවා කියලා ඉතින් බෑ කියන්න බෑ. හැබැයි ඒක වෙරිෆයි කරන්න නැතුව එහෙම නැත්නම් ඒක දහස්වර උරගාලා බලන්න නැතුව ඒක හිස්තනමයි කියන්න යන්න එපා. ඒක හිතවිල්ලක්ම වෙන්න පුළුවන්. හරි මම කියන ප්‍රශ්නේ අහන්නයි කියලා මේ කියන දේ ඇහුවට පස්සේ. එහෙමයි. ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් ෆෝන් එකේ අතේ දැනීම කකුල උඩට යන අතර ඒකේ ગેප් එක අනිවාර්යෙන් දැනෙනවා. හරි ඒක ඉතින් දැනෙන කෙනාට උනාට හිතන්න එපා ඔක්කොටම අනිවාර්යයෙන් දැනෙනවා කියලා. අනිත් එක හිතවිලි දෙකක් අතර අත්දකින්න එක හිතවිලි ආති පොත්ගලේ. සද්ද දෙකක් අතර අත්දකින්න එක වෙන චරිතයක්. වේදනා දෙකක් අතර දකින්න වෙන චරිතයක්. ඉතින් අපි ඔක්කොගම සමානකමක් දකින්නවා. ඒක හොඳටම දකින්නවා නම් ඒ මතින් මොකද්ද කියන්න තියෙන්නේ? මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? මොකද්ද මතු කරන දේ? එයින් අහන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඒක දැන් අර ස්වාමීන් වහන්සේලා බුදුහාමුදුරන්ගේ වචන වලින් කියද්දී ඒ අරූපය කියනවා ශුන්්‍යතාවය කියනවා. ඒ අරූපයේද ශුන්්‍යතාවය. නම දාපු ගමන් ආය අහුවෙනවා තව කතාවකට. එහෙමයි ස්වාමීන්. unassuming not naming. බුදුජානක කියලා තියෙනවා මේ ලෝකේ කිසිම දෙයක් නැහැ නාමකරණයෙන් කෙලෙසිච්ච නැති. නමක් දාපු ගමන් ඒකට ආය අයිතිවාසිකමක් හැදෙනවා. මොනවා හරි වෙන්න ආරින්නේ. ඒ අතරමැද මොකද්ද තියෙන්නේ? ආයෙත් දෙන්න ආරින්නේ. නමක් නැතුණාට ඒක පවතින ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. අන්තික අපි නම් කළ යුතුමයි කියලා අපි පටවගත්ත වෙස්ටඩ් ඉන්ටරෙස්ට් එකක් නේ තියෙන්නේ. ඒ අපි හැදියා ගන්න ඕනේ අපි නම දෙන්නේ. යමක් නොදීම හරහා මෙච්චර අපිට ලාභයක් ලැබෙනවා නම් අපි ජීවි පොඩ්ඩක් පමා වෙන්නකො නමක් දෙන්නේ නැතුව. දැන් මේ විද්‍යාව කියලා හොයාගත්ත දේවල් බ්ලැක් බෝඩ් පැලෙන්න උගන්වනවානේ අපිට. ඔය එක බයි එකක් දැකලාද ඔය කතා කරන්නේ. විද්‍යුතය දන්න එකෙක්ගෙන් අහන්න අඩු ගානේ කරන්ට් එකක් අත වෙලා තියෙනවද කියලා උන්ට. ඉලෙක්ට්‍රොනික ගැන කොමන කතාවද? ඊට පස්සේ සබ් ඇටොමික් පාටිකල්ස් ගැන කොමන කතාවද? ඇලෙන්න දෙනවනේ. මේ ඔක්කොම දන්න බුදුහාමුදුරුවෝ කතා කරුවේ නෑ ඒවගෙන. ඒගොල්ලෝ හිතන බුදුරජාණන්සේ ඒගොල්ලන්ගේ මට්ටම නැතුව ඇති කියලා. ඉතින් ඒක නිසා අපි මේ නමක් දෙමිල්ලෙන් තමයි කෙලෙසෙන්නේ. නමක් දාපු ගමන් මගේ කරා දරුවන්ට නම් දානවා. ඥානන්ද සාන්ති කියනවා කැලේ යනකොට කවදාවත් දැකපු නැති මලක් දැක්කොත් ඒකට නමක් දානලු මා දුටු මල. නැත්තම් පේටන්ට් රෙකෝඩ් කරන්න බෑනේ. පේටන්ට් ක්ලේම් කරන්න බෑනේ. පුළුවන් නම් මේ මට්ටමට ආවට පස්සේ ඒක ශූන්‍යතාවය කියන්නත් එපා, රිතතාවය කියන්නත් එපා, ශූන්‍ය තුච්ඡතාවය කියන්නත් එපා, අනාත්මය කියන ඕකට එන්න දෙන්නකෝ. unassuming disclaimer.
අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ තව එක ප්‍රශ්නයක් අහන්න අවසරද? ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් භාවනා කරද්දී යම් කිසි මොහොතක අවදියත් එක්කම දැනුවත් භාවයත් එක්කම හිසේ එක්තරා මේ ප්‍රදේශයකින් ඒක නිකන් කඳු මුදුනකට යනවා වගේ ඉහළ තලයකට ගන්න පුළුවන්. එතකොට පොළව යටින් කය පේනවා. ඒක කැමැති නම් බොත්තම දැනගෙන හෝ ඔබ නොදැන යන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට ඒක දැන අර සිතලා නිකන් ඔටෝ ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට හැම වෙලෙම කියන හින්දා ඔටෝ පයිලට් මෝඩ් එකේ යන්න හින්දා ඒක දැනුවත් භාවයෙන් ඔබලා යන්නද නැත්තම් ඔහේ දැනුවත් භාවයෙන් ඒකට නොයා ඉන්නද? නෑ ඒකදී අපිට කියන්න තියෙන හිප්නොටිසම් වලයි නියර් ඩෙත් එක්ස්පීරියන්ස් වලයි කියනවා ওই විදිහට මේ වෙන්වීමක් කිසිම භාවනාවක් නැතුව. ওই හිප්නොටිසම් ගොඩාක් උදව් කරා සිග්මන්ඩ් ෆ්‍රොයිඩ් දෙදසුව කරා. නමුත් පස්සේ බලනකොට පල්ලෙහාට පරම්පරාවේ කට්ටිය දැක්කා දෙදසුව වුණාට ආයෙත් ටික දවසකින් එතෙන්ටම වැටෙනවා. ඒගා රිසර්ච් උනේ පස්සේ ඒක නිසා ඔය කියන විදිහට අපි උඩට යනවා පල්ලෙහාට යනවා වෙන් වෙනවා වගේ කියනකොට තාම ද්වේතාවේ තියෙනවා. මේ උඩට යනවා කියන්නේ පොළොවේ මට්ටම දින උඩට යනවා. මේක මම හිතලා යනවද ඉබේ වෙනවද කියන එකෙන් හිතලා යන එකට අපිට දොස් කියන්න පුළුවන්. ඉබේ වෙන එකට මොකුත් කියන්න බෑනේ. ඉබේ වෙන එක තියෙන්නේ ඒ தত্ত্ব ලැබුණොත් ඒ පසුතැවිලි ලැබුණොත් ඒක වෙනවා. ඉතින් ඒකට ෆැසිලිටේට් කරන්න කියලා කියන්නත් බෑනේ. මොකද ඒක ඉබේ සිද්ධ වෙන දෙයක් නේ. මේක තමයි වෙන්න ඕනේ. අපිට කියන්න පුළුවන් මේක හිතලා ගත්තොත් පිස්සු ඩබල්. පිස්සු හොඳ එක. උංගාක් දැන් ඔය රහතන් වහන්සේලා ඉන්නේ එතන තමයි. දොස් කියන්න බෑ. බුදුන්සේකට රිලීස් කරලා තියෙනවා අදිමානිය තියෙනවා නම් ඉතින් රහත් කියලා කිව්වත් චෝදනා කරන්න බෑ. ඉතින් මේක ඥානানন্দ ස්වාමීන් ඇනලයිස් කරුවේ නෑ කවුරුවකට මේක concept එකක්ද reality එකක්ද කියලා. හොඳම දේ තමයි ඒක සිද්ධ වෙන්නේ ඉඩ අරින්න. ඒකත් මට කරන්න බෑ. හැබැයි මට බැරි නම් අපි ඔගේ භාවනා කරන අයට බැන්නම් සත්තු කොහොම කරන්නද? අබෞද්ධ කරේ කොහොම කරන්නද? ඒ නිසා ඒකට ඕනේ බේසික් අපි කියනවා මූල්‍ය අපි ඒකට කියන්නේ මේ proximate factors හපයන්න පුළුවන් තරම්. මේ වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. එක්ස්පෙක්ට් කරන්නත් එපා. මේ factors ටික හරි ගියොත් බල රේඛාව ඍජු වුණොත් බල සම්ප්‍රේෂණය වෙයි. ඒක හැම වෙලාවෙම ඇක්සිඩන්ට් එකක්. ඒක ඉම්ප්‍රොම්ප්ටු සිද්ධ වෙයි. ඒ නිසා කාටවත් ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න බෑ. බුදුන්සේ ප්‍රෙඩික්ට් කරුවෙත් නෑ. බුදුන්සේ කිව්වෙත් නෑ මට ඒක උදව් කරන්න පුළුවන් කියලා. තමන්ම ඒ රිස්ක් ලව් එක කරන්න ඕනේ. රිස්ක් එකට යන්න ඕනේ. ඒකට හැබැයි අර ප්‍රොක්සිමේට් ෆැක්ටර්ස් හොයලා දෙන එක ආසන්න කාරණා සපයා ගන්න එක සාමාන්‍ය බුද්ධියෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒක හිතලා වෙනවද කියන එකට හැම වෙලාවෙම ක්‍රිටිකල් වෙන්න ඕනේ. මේක assumption එකක්ද? assume කරපු එකක්ද? නැත්නම් concept එකක්ද කියන එක. ඒකට වෙන කෙනෙක් සම්බන්ධ කරගන්න බෑ. හොඳයි. බොහොම පිං ස්වාමීන් වහන්සේ පෙරවන් සරණයි. පෙරවන් සරණයි. අපි විනාඩි 20ක් වැඩිපුර පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා මේ කාට හරි අවශ්‍ය නම් basic needs basic මේ information sitting and walking පොඩි විනාඩි 5 clips දෙකක් තියෙනවා. ඒක දාලා දෙන්න පුළුවන්. අනික ඇත්තෝ අපි යන සක්මනට.